Welcome back to our YouTube channel. This is Sapna Salonkia and today's subject is about business studies. In the board you can see here. So today's topic is about causes of business risk. In the last, that is in the previous session, that is in the previous video, we had discussed about the business risk. Yes. So first of all, we recall those things and then we'll further move ahead. Okay. So what is risk here? The risk which are uncertain, which are unpredictable. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we have come across the what is business risk. So what is business in a business? There are certain risks, right, which we can ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. We can't predict, as I told you. Yes, because the future is unpredictable. Yes, this will happen, that will happen. We may not know. Right? So that is a business risk. So here there was a tagline, right? What was it? No risk, no gain. Right? That there was a tagline in the last video. I had explained you about that. That is no risk, no gain. So here a businessman should be studious. He should be confident, or else he should be hard worker, or he should set his mind that if he is going to do that particular business, then definitely there is certain kinds of risk arises also. Right? Yes. So here business risk may be, yes, delay of raw materials. Yes, sometimes the raw materials may not come in a quality, right? And labor problem, employees problem. This may happen, right? Then again, competition. Biggest risk is about in a business is competition. Yes. So what is ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ when we produce a particular product, yes, when we launch to a particular market also, again according to that product, certain competitors may also arise. So again, in that a businessman should be very studious about that computational market. So these are the risks. There are a number of government policies, right? A number of things are there. Yes, coming back, I just recalled those things. Not only that, we learned about yes, characteristics of business risk, how the risk will be. Yes, so to gain more profit, you should be ready for a risk also. Okay, so characteristics we have come across, and then now we will discuss about the causes of business risk. So there are many causes, but here in this class 11, they have told only about the 4 causes. So in business risk we have, yes, so here the first one is natural risk. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು. So which are the natural risks here in a business? As I told you, there are n number of risks, right? So here what is that natural risk is, human being cannot control a natural calamities, right? So there are n number of natural calamities like floods, earthquake, right, lightning, thunder, yes, heavy rains, yes, famine, which can what happens here, which here human being cannot control these kind of natural calamities, which can destroy not only the properties as well as the business income also. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣದೊಳಗೆ ಇವು ಈ ಮಾನವನ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳದಾವ, ಅವನಿಲ್ಲೇ ಮಾನವನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ, ರೈಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಕೋಪ, ಸಿಡಿಲ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು, ಮಿಂಚಾಯಿತು, ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾನವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೊರಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ರೇನ್ ಕಮ್ಸ್, ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ ಇಂಥ ಅವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವೇನಾದರೂ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅದ ಅದನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ business. So here we can't control these kind of natural causes. And the second one is, ಮತ್ತೆ ಯಾವ business ಒಳಗೆ risk ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, that is human causes.
ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು. ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್? ಎಸ್, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, right? So when an employee works in an organization or in an industry, the production department will be there, right? So in that production department, when a worker works, for example, take an example of an Parle-G, right? So when that Parle-G is going to be production, right? Our Parle-G production is hogta irtada. In that time, when a worker is working, immediately it should be a continuous flow. When a biscuit is moving from that track, so the biscuit should be according to the process. But here, because of that employee or its workers' negligence, that biscuits may be destroyed, damaged. So here what I am telling you is, there are the reasons when the risk arises because of that particular human, that is a worker. In a business, the workers are there, employees are there, managers are there. Yes, here that kind of a risk may arise because of this human being. Not only that, yes, carelessness. Some people, some workers, what they do, they go for a chit chat with their friends. Yes, in a production department or in marketing department, wherever they may be in an organization, right? So what they do? Carelessness. They won't work properly. So if they won't work properly, then the outcome will be down, right? The risk will be raised again, right? In that particular business, the risk arises, and it will be an, definitely the result will be a loss. So here, carelessness, negligence, right? Then not only that, sometimes in an organization, power failure may also arise. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿಂದ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪವರ್, ವಿತೌಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಅ production process. So here, if the power failure happens or else power cuts, then the production will be stopped again. Yes, so production process stop atantandra, there is a risk and the outcome will not be resulted in proper way, right? So these are the human causes. And the third cause is, yes, economic causes. Economic causes, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು. Yes, business, how the business risk arises is because of economic causes. So which are these economic causes? Yes, it's related to a demand. When a product's demand gets down, right? When a Parle-G biscuit, right, it has been launched to a market. So when it has been launched to a market, it is going smoothly and it has been a profitable business also. But after that, competitors arises. Then who are the competitors of that particular Parle-G biscuit is? Yes, 2020, Good Day, Britannia. These are the competitors. So when these competitors arises in that particular market, then the Parle-G biscuits demand will be of lower. Why? ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಡು ಹಿಯರ್, ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಗುಡ್ ಡೇ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್, ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ Parle-G is of only one product where the taste has not been changed yet, right? But still it is in demand. But just I am giving an example. Demanding ಅದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸನ್ನು ಚಲೋ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ risk may happen, right? Not only that, even the prices. Yes, as I am giving the example of the biscuits, right? When a Parle-G biscuit price is of 5 rupees, right? So 5 rupees ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ 20 biscuits are there, Britannia are there, Good Day are there. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, consistently they go for a lower price sometimes. So what the customer do here? Customer will prefer price low products, right? Low price products will be preferable for them with quality products, favorable products, right? So what the customer does, he moves to the another product. He skips the product of Parle-G biscuit and moves to a
Good Day, Britannia, yes, 2020 product because of the prices also. So here again economic causes arises because of prices, demand, and even the competition. Just now I have explained about the competition. A number of people may come into an competition, and that will be a risk for the particular businessman. Yes, and then not only that, even there are the financial risk in a business risk also. So ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Changing of interest rates when we borrow a loan from a bank, right? So when we borrow or we want to borrow a loan from a bank because of some problem, right? The capital is low in our business and we need some kind of amount to be invested still more to that particular business. Then what we do? Again we go to the banks, right? So banking ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಬಡ್ಡಿ ದರ or else the interest rates will be high, and that will be a risk to that particular business because of the interest rates, right? Not only that, yes, even taxes also. Yes, yes, taxes will justify. When there is more profit, government orders more taxes. So this is an important for an causes of business risk. That is an economic causes ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು. And the last, that is the fourth one, is other causes. Which are those causes? ಇತರ ಕಾರಣಗಳು. Other than these causes, there are other causes also. Which are those? Is political disturbance. Political disturbances. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇತರ ಕಾರಣಗಳಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಕೀಯ, ಎಸ್, ಅಶಾಂತಿ. ಎಸ್, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋ ಮುಂದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ತಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಿಡಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಮಿಡಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ನಷ್ಟ ಭಯನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ where the business risk arises, and these are the causes, right? Once again we'll repeat it. So what and all we have studied in this session. Yes, as I told you, business risk. So here there are n number of business risks which can be predicted or ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು, ಇಂಥವು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ and finally result into a loss. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ನಾವು ಪೂರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ರೇನ್ ಕಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ದೇ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಸಸ್ ಅವ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಈ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್, ಎಸ್, ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ where human negligence will be a cause for the business risk. So which are those? Negligence, yes, carelessness, the worker doesn't work properly. Yes, so these are the causes. And not only that, even what is that, power failures, right? So intavella
ಈವನ್ ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏರುಪೇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಎಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ದುಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಬರೋದಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಂಥವು ಕಾರಣಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಅದರ್ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೇ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ industry. Yes, so these are the 4 causes of business risk. And here another one point you should be clear, that is this will be asked for you for 4 marks. Even for practical oriented they have been asked continuously, not for that, even for 4 marks also it has been asked continuously. So understand these points and you can write it by your own. The point what I have written is very important. Inside you can write it by own, explain whatever the explanation is there, you can write it by own, but the first point here is what in the question or else in an answer. Yes, in the answers what you should write is the heading point is very important in a business studies. So that's all for today's session. Yes, so we have completed with the causes of business risk. So next we'll go for the chapter's last topic, that is starting of business basic factors. The first chapter's last topic is starting of business basic factors. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಮೇ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮನಿ, I can invest money in that particular business and tomorrow immediately I can start a business. No, the business won't be like this to start and immediately process, but they are the things or they are the factors, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಅದಾವ which we should cultivate in ourselves. We should plan according to the business, then we should implement the business process. So here, so there are some point as I told you. The first point is selection of ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯವಹಾರದ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಎಸ್ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ to start that kind of particular business, which business to be started, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, how the capital should be borrowed, whether we are taking a loan, relatives, savings, whatever it may be. So there are n number of things we should be, first we should study those things, then we should implement that business, right? So as I told you, the first one is selection of line business. So here the business main motive is to earn ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, right? So here what I am telling is we can manufacture that particular product, then sell it to an market, or else we can purchase particular product from a producer, then we sell it to an ultimate customer.
this also we can do, and we have studied this in business, that is classification of business activities, that is industry as well as commerce. Okay, now here what I am telling you, selection of line business here means which kind of business you should do. This is very important, right? So whatever the business you opt for, the first point you should remember is whatever the business you select, it should be an profitable, right? So ಯಾವುದೋ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನಲ್ಲ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಭಾಳ ಅದೋ ಲಾಸಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದೇವ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ when selecting a business he should first go for a profit. So ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗಂತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಆನ್ಲೈನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ. ಎಸ್, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್, ಎಸ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದು ಸ್ವಂತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟು ದೇಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್. When we start a business, selecting a business, which kind of business should be produced or else which kind of business to be started, we have come across the profit. Profit ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋ ಡೌಟ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್. To a particular business, he should have that particular knowledge also. Technical knowledge ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ again take an example of another one. If you want to start a business of doing sweets, yes, ಬೇಕರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರಿ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಜಿಲೇಬಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಿಲೇಬಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ, ಸೊ ನೀವು ಜಿಲೇಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಜಿಲೇಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಜಿಲೇಬಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಯೂಸ್ ರೀ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, another one point is interest. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಸ್, or do a business or to be busy in a business, only that is not an business. Here when you do a business, main point is here interest. You should have that interest also. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್, ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್. ಎಸ್, ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ selection of line business. So these 3 points should be there when you select a business. And the second point is, yes, size of the business. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಾವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾತ್ರ. Size of the firm or else business you can take. As I told you,
For business we can call firm, company, organization, right? So these are the substitute words, alternative words. Yes, firm here. So next, after selecting the business which you want to get started, the next one is size of the firm, company, ಅಥವಾ ಆ business. How much size you want to start? Maybe small size business or else large size business. ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ, yes, you can go for small size business and large size business. If you want to start a small size business, then you need investment is less. And here the amount you need is, the capital you need is more. Okay. When you start a business or else when you select a business, for example, yes, so in your locality, right? In your locality or else where you stay, you want to start a business, that is one chota stall, right? The small stall you want to start. So for that, how much investment you need? The investment you need is only some kind 1,000, 10,000, 20 or below 50,000. Only a small box kind of stall you will open, and according to that locality you will produce or else you bring that particular products, that is ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಎ customer. For that you need only less money, right? Investment is less, then that will be called as small size business. Yes. And ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು 10,000 ಅದ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯನ್ ಮಾಲ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಸರೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. And that time if you go for ಮಾಲ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಶಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗದ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅದ, ಮೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅದ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಮನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. Yes, and in the next session we'll continue with the further points. So till then keep watching our videos. Thank you.